رات کے 2 بجے تک جاگتے رہے، کسی اہم کام کے لیے نہیں، بس اسکرول، یوٹیوب، ایک اور ویڈیو، ایک اور ایپیسوڈ۔ آخرکار فون منہ پر گرا اور ہار مان لی۔ 5 گھنٹے بعد الارم بجا، خود کو گھسیٹ کر اٹھے، 9 بجے سے پہلے 2 کافی پی لی، دوپہر کے کھانے تک دماغ دھندلا رہا۔ کم از کم ایک فیصلہ ایسا کیا جس پر بعد میں پچھتاؤ گے۔ جم چھوڑ دیا، کچرا کھایا اور خود سے کہا کہ آج رات ٹھیک کر لوں گے، پھر وہی دہرایا۔ بات یہ ہے، نیند کی کمی صرف تھکاوٹ نہیں ہے، صرف معمول سے زیادہ جمائی نہیں ہے۔ ان کھوئے ہوئے گھنٹوں میں تمہارے دماغ اور جسم کے ساتھ جو اصل میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر لوگوں کے اندازے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ آج یہ سب کور کرتے ہیں۔ نیند اصل میں کیا کرتی ہے، جب نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے، اور یہ خاموشی سے تمہاری باقی ہر اس چیز کو کیوں خراب کر رہی ہے جو تم بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ چلنے والی مثال، 1 ہفتے تک عمر کو فالو کریں گے۔ عمر 22 سال کا ہے، جم، گیمنگ، پارٹ ٹائم نوکری، پڑھنے کی کوشش، مزمن طور پر کم سوتا ہے، سوچتا ہے ٹھیک چل رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں چل رہا۔ نیند اصل میں ہے کیا؟ پہلے، نیند تمہارا جسم کچھ نہیں کر رہا، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے اس کے بارے میں۔ نیند ایک انتہائی فعال، منظم حیاتیاتی عمل ہے۔ جب تم آنکھیں بند کرتے ہو تو دماغ آف لائن نہیں جاتا، یہ ایک مختلف موڈ میں شفٹ ہوتا ہے اور وہ مینٹیننس روٹین چلانا شروع کر دیتا ہے جو وہ جاگتے ہوئے لفظی طور پر نہیں چلا سکتا۔ فضلہ صفائی، یادداشت استحکام، ہارمون پیداوار، بافت کی مرمت، مدافعاتی نظام مضبوطی، جذباتی پروسیسنگ، یہ سب سوتے وقت ہوتا ہے۔ کیفین، قوت ارادی یا ویکینڈ سے کچھ بھی مکمل طور پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ نیند کی ساخت، ہر رات تمہارا جسم 2 مرکزی قسم کی نیند سے گزرتا ہے، NREM نان ریپڈ آئی موومنٹ اور REM ریپڈ آئی موومنٹ۔ جسم ہر رات تقریباً 4 سے 6 بار تمام مراحل سے گزرتا ہے، ہر چکر اوسطاً 90 منٹ کا ہوتا ہے۔ آئیں ہر مرحلے میں کیا ہوتا ہے وہ توڑتے ہیں۔ مرحلہ 1، ہلکی نیند، منتقلی کا علاقہ، تم بہہ رہے ہو، آسانی سے جاگ سکتے ہو، بس چند منٹ رہتا ہے۔ یہی وقت ہے جب تمہاری مانس پیشیاں کبھی کبھی جھٹکا لیتی ہیں اور تمہیں لگتا ہے جیسے گر رہے ہو، بالکل نارمل۔ مرحلہ 2، گہری ہلکی نیند، دل کی دھڑکن سست، جسم کا درجہ حرارت گرتا ہے، دماغی لہریں مستحکم ہوتی ہیں۔ مرحلہ 2 تمہاری کل نیند کا تقریباً 45% ہے، کسی بھی مرحلے سے سب سے زیادہ۔ مرحلہ 3، گہری نیند۔ گہری نیند میں تمہارا دماغ اور جسم سب سے زیادہ سست پڑ جاتے ہیں۔ اس بحالی مرحلے میں تمہارا جسم جسمانی طور پر خود کو ٹھیک کرتا ہے، مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں، مانس پیشیوں اور بافت کو سہارا دیتا ہے۔ یہ وہ سب سے مشکل مرحلہ ہے جس سے جگانا مشکل ہو۔ کچھ لوگوں کے لیے 100 ڈیسیبل سے زیادہ تیز آوازیں بھی جاگنے کا باعث نہیں بنتی۔ ریم نیند، ریم کو مفلوج جسم میں فعال دماغ کہا گیا ہے۔ تمہارا دماغ دوڑتا ہے، سوچتا ہے اور خواب دیکھتا ہے، جبکہ تمہاری آنکھیں بند پلکوں کے پیچھے تیزی سے آگے پیچھے حرکت کرتی ہیں۔ یہی جگہ ہے جہاں یادداشت، استحکام، جذباتی پروسیسنگ اور تخلیقی سوچ بنیادی طور پر ہوتی ہے۔ عام حالات میں سونے کے تقریباً 90 منٹ بعد تک ریم نیند میں داخل نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے رات گزرتی ہے، ریم مراحل لمبے ہوتے جاتے ہیں، خاص طور پر رات کے دوسرے نصف میں۔ پہلا ریم مرحلہ صرف چند منٹ کا ہو سکتا ہے، جبکہ بعد کے مراحل 1 گھنٹے تک چل سکتے ہیں۔ یہ آخری بات انتہائی اہم ہے۔ اگر تم 8 کی بجائے 5 گھنٹے سوتے ہو، تم صرف 3 گھنٹے یکساں طور پر نہیں کھو رہے، تم اپنی زیادہ تر ریم نیند کھو رہے ہو، جو رات کے دوسرے نصف میں غیر متناسب طور پر ہوتی ہے۔ نقصان متناسب نہیں ہے، یہ سب سے اہم مراحل پر مرکوز ہے۔ عمر کی 5 گھنٹے والی راتیں اس کی ریم تباہ کر رہی ہیں، ہر رات۔ واقعی کتنی نیند چاہیے؟ اس بحث کو پہلے ہی ختم کر لیتے ہیں۔ میں صرف 6 گھنٹے میں ٹھیک رہتا ہوں والی جماعت کچھ ٹائپ کرنے سے پہلے۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ بالغ افراد رات کو 7 سے 9 گھنٹے سوئیں۔ جو بالغ رات کو 7 گھنٹے سے کم سوتے ہیں، ان میں 7 یا اس سے زیادہ سونے والوں کے مقابلے میں صحت کے زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں انہیں زیادہ نیند کی ضرورت نہیں، وہ اصل میں خود کو سونے کے لیے کافی وقت نہیں دے رہے۔
وہ الارم سے جاگتے ہیں اور دن بھر کام کرنے کے لیے کافی اور دیگر محرکات کی اونچی خوراکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میں 5 گھنٹوں میں ٹھیک کام کرتا ہوں کا دعویٰ نیند کی تحقیق میں سب سے مسلسل غلط ثابت ہونے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ مزمن نیند کی کمی کے شکار لوگ اصل میں اپنی کمزوری کے ناقص جج ہوتے ہیں۔ کمی خود اس خودآگاہی کو کند کر دیتی ہے جو کمزوری نوٹ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تم اتنا برا نہیں محسوس کرتے جتنے اصل میں ہو، یہی مسئلے کا حصہ ہے۔ NIH کے مطابق 3 میں سے 1 بالغ کو باقاعدگی سے تجویز کردہ نیند نہیں ملتی۔ عمر خاص نہیں ہے، وہ 3 میں سے 1 ہے۔ تمہارے دماغ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہاں واقعی پریشان کن بات آتی ہے۔ نیند وہ وقت ہے جب تمہارا دماغ اپنا فضلہ صفائی نظام چلاتا ہے۔ محققین نے ثبوت پایا ہے کہ نیند کے دوران دماغ کا گلمفیٹک نظام بنیادی طور پر ایک صفائی عملہ نمایاں طور پر زیادہ فعال ہو جاتا ہے، میٹابولک فضلہ مادوں کو نکالتا ہے جو دن میں جمع ہوتے ہیں۔ محققین کا خیال ہے کہ نیند دماغی خلیوں سے فضلہ مادوں کو نکالنے میں مدد کر سکتی ہے، ایک عمل جو جاگتے وقت کم مؤثر طریقے سے ہوتا دکھتا ہے۔ نیند چھوڑو، فضلہ جمع ہوتا ہے، دماغ زیادہ گندا چلتا ہے۔ یادداشت: اگر ہم کم سوئیں تو ہم دن بھر جو سیکھا اسے پروسیس نہیں کر پاتے اور مستقبل میں اسے یاد رکھنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ REM نیند کے دوران تمہارا دماغ حال ہی میں سیکھی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ کیا یادداشت میں رکھنا ہے اور کیا مٹانا ہے۔ آدھی رات کو عمر نے جو پڑھائی کی، REM نیند کے بغیر اسے مستحکم کیے اس کا زیادہ تر حصہ طویل مدتی یادداشت میں منتقل نہیں ہوگا۔ اس نے بنیادی طور پر کچھ نہیں کے لیے پڑھا۔ فیصلہ سازی: تحقیق بتاتی ہے کہ نیند کی کمی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو خراب کرتی ہے۔ بہت سے مطالعات میں زیادہ خطرناک فیصلوں کی رپورٹ ہے۔ نیند کی 1 رات کی کمی فیصلہ سازی کے دوران جیت اور نقصان کے نتائج سے متعلق دماغی سرگرمی کو نمایاں طور پر کم کر دیتی ہے۔ یہ اثر مثبت اور منفی دونوں جذباتی رد عمل کو متاثر کرتا ہے اور خطرے کی ادراک کو بدل دیتا ہے۔ سادہ الفاظ میں، نیند سے محروم عمر ہارنے اور جیتنے کی کم پرواہ کرتا ہے۔ اس کے دماغ کی انعام اور خطرے کے سگنل دب جاتے ہیں، وہ بدتر فیصلے کرتا ہے اور ان کے بارے میں زیادہ پر اعتماد محسوس کرتا ہے۔ توجہ اور رد عمل کا وقت: تحقیق میں وسیع اتفاق ہے کہ ناکافی نیند رد عمل کی رفتار کو سست کر دیتی ہے اور کارکردگی میں تغیر بڑھاتی ہے، خاص طور پر چوکسی اور توجہ کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں، نیند سے محروم ڈرائیونگ کا رد عمل کا وقت نشے میں ڈرائیونگ کے برابر ہے۔ تم کبھی نشے میں نہیں چلاتے، 5 گھنٹے کی نیند پر معمول کے مطابق چلاتے ہو۔ جذباتی ضابطہ: نیند کی کمی کے ساتھ منفی جذباتی رنگ والے محرکات کے لیے امگڈالا کا رد عمل بڑھ جاتا ہے۔ یہ بڑھی ہوئی سرگرمی پری فرنٹل لوب کے روکنے والے سگنلوں کی کمی سے جڑی ہے۔ ترجمہ: تمہارا جذباتی بریک پری فرنٹل کارٹیکس آف لائن ہو جاتا ہے، تمہارا جذباتی ایکسلریٹر امگڈالا اونچا ہو جاتا ہے، تم زیادہ رد عمل دکھاتے ہو، زیادہ چڑچڑے، زیادہ پریشان ہوتے ہو۔ جو چیزیں عام طور پر تمہیں تنگ نہ کرتیں وہ زیادہ چبھتی ہیں۔ عمر کل کسی پر بھڑک اٹھا، سوچا، تناؤ تھا، نیند تھی۔ تمہارے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دماغ والی بات بری ہے، جسم والی اس سے بھی بری ہے۔ گروتھ ہارمون: گروتھ ہارمون جو بافت کی مرمت اور ماس پیشی کی نشو و نما کو فروغ دیتا ہے، گہری نیند کے دوران خارج ہوتا ہے۔ نیند کی کمی گروتھ ہارمون کے اخراج کو خراب کرتی ہے جو ماس پیشی کی بحالی اور موافقت سے سمجھوتا کرتی ہے۔ عمر جم گیا، اس نے وزن اٹھایا، پروٹین کھایا اور پھر 5 گھنٹے سویا۔ اس کی جسم نے اس محدود گہری نیند کی کھڑکی میں گروتھ ہارمون کا کمزور پلس خارج کیا۔ موافقت کا سگنل کمزور تھا، جو ماس پیشی وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اسے ایک خوفناک بحالی ماحول ملا۔ ٹیسٹوسٹیرون: 1 ہفتے کی 5 سے 6 گھنٹے کی نیند کے بعد مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح نمایاں طور پر گرتی ہے، گروتھ ہارمون کا اخراج کم ہوتا ہے اور انسولین مزاحمت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون ماس پیشی کی مقدار، توانائی، موڈ، حوصلہ افزائی کو متاثر کرتا ہے۔ 1 ہفتے کی بری نیند اور یہ قابل پیمائش گراوٹ لیتا ہے، نظریاتی نہیں، قابل پیمائش۔ کورٹیسول: تمہارا جسم کا تناؤ کا رد عمل نظام بے قابو ہو جاتا ہے، جس میں کورٹیسول اس وقت بھی بلند رہتا ہے جب اسے کم ہونا چاہیے۔ کورٹیسول تناؤ کا ہارمون ہے، صبح میں چوٹی ہونا چاہیے تاکہ تمہیں جاگنے میں مدد ملے اور پھر دن بھر کم ہوتا جائے۔ مزمن نیند کی کمی اسے شام میں بلند رکھتی ہے جب یہ کم ہونا چاہیے۔ شام کا اونچا کورٹیسول پیٹ کے گرد چربی ذخیرہ، انسولین مزاحمت اور اگلی رات بدتر نیند کے معیار سے جڑا ہے۔ تو بری نیند، کورٹیسول اونچا رہتا ہے، زیادہ چربی ذخیرہ ہوتی ہے، اگلی رات بدتر سوتے ہو، چکر خود کو بڑھاتا ہے۔ بھوک اور وزن:
कम नींद भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ग्रेलिन में इजाफे और तशफ़ी के हार्मोन लेप्टिन में कमी से जुड़ी हो सकती है, जिससे खुराक की मिकदार बढ़ जाती है। उमर 5 घंटे बाद उठा, नाश्ता छोड़ा, 11 बजे तक क्रैश किया और फ्रिज के सामने खड़े होकर पूरा पैकेट खा गया। उसके भूख के हार्मोन वाकई बेतरतीब थे। उसका जिस्म झूठ नहीं बोल रहा था, ये असल भूख का इशारा दे रहा था, जुज़वी तौर पर बुरी नींद से चलता हुआ। मदाफियती निज़ाम। जब लोगों को काफी नींद नहीं मिलती तो डिप्रेशन, दौरे, हाई ब्लड प्रेशर और दर्द शकीका की अलामात खराब हो जाती हैं। कुव्वत मुदाफियत से समझौता होता है, जिससे बीमारी और इन्फेक्शन का इम्कान बढ़ता है। तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप में जो शख्स हर बार जब जुकाम फैलता है बीमार पड़ता है, वो अक्सर सबसे कम सोने वाला होता है। इत्तेफाक? शायद ही। जिम का मसला। उमर गेन्स की परवाह करता है, तो आए खास तौर पर बात करें कि नींद की कमी तरबियत के साथ क्या करती है। एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में 2010 के एक मुतालिए ने एक जैसी कैलोरी महदूद खुराक पर 2 ग्रोहों का मुवाजना किया। 8.5 घंटे सोने वाले ग्रोह ने बुनियादी तौर पर चर्बी खोई, जबकि 5.5 घंटे तक महदूद ग्रोह ने 60% ज्यादा मांसपेशी की मिकदार और 55% कम चर्बी खोई। एक जैसी खुराक, एक जैसा कैलोरी का फर्क, सिर्फ नींद की बुनियाद पर यकसर मुख्तलिफ नताइज। ये दोबारा पढ़ो। एक जैसा खाना, एक जैसा फर्क, ज्यादा मांसपेशी खोई, कम चर्बी खोई, सिर्फ नींद कम करने से। 2021 के एक मुतालिए ने पाया कि नींद की एक रात की मुकम्मल कमी ने सेहतमंद नौजवान बालिगों में मांसपेशी प्रोटीन तरकीब को 18% कम कर दिया। इसी मुतालिए ने एक नींद के बगैर रात के बाद टेस्टोस्टेरोन में 24% गिरावट और कोर्टिसोल में 21% इजाफा नापा। उमर मुसलसल तरबियत कर रहा है, वो मुज़मिन तौर पर कम सो भी रहा है, वो जिम में अपने खिलाफ काम कर रहा है और जानता नहीं। उसका जिस्म हफ्ते के बड़े हिस्से के लिए कैटाबॉलिक माहौल में है, बनाने की बजाय तोड़ रहा है। नींद गेंस के लिए इख्तियारी नहीं है, नींद तरबियत का हिस्सा है। कैफीन का जाल। उमर सुबह 10 बजे से पहले 2 कॉफी पीता है, कभी कभी 3। कैफीन दिमाग में एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करती है। एडिनोसिन एक केमिकल है जो जागते वक्त जमा होता है और नींद महसूस कराता है। ये बुनियादी तौर पर तुम्हारे दिमाग का तरीका है कि तुम कितने अरसे से जाग रहे हो, इसका हिसाब रखे। कैफीन एडिनोसिन साफ नहीं करती, बस उसे महसूस करने से रोकती है। जैसे ही कैफीन खत्म होती है, एडिनोसिन वापस आ जाती है। क्रैश कैफीन से वापसी नहीं, ये नींद का दबाव है जो तुम्हारा दिमाग कितार में रखे हुए था एक साथ। और कैफीन की आधी उम्र ज्यादातर लोगों में तकरीबन 5 से 7 घंटे है। दोपहर 2 बजे की कॉफी का मतलब है इसका आधा हिस्सा अभी भी शाम 7 से 9 बजे तुम्हारे निजाम में फाल है। ये रात को सोना मुश्किल बना रही है, अगले दिन ज्यादा नींद का कर्ज पैदा कर रही है, ज्यादा कैफीन की जरूरत हो रही है और चक्कर जारी है। कैफीन कारकर्दगी का कर्ज है, आखिरकार वापस करना पड़ता है। सोशल जेट लैग, वीकेंड नींद का बीज। उमर हफ्ते के दिनों में रात 2 बजे सोता है और वीकेंड पर दोपहर तक सोकर तलाफी करने की कोशिश करता है। इसका एक नाम है सोशल जेट लैग। ये तुम्हारे जिस्म की कुदरती सर्केडियन ताल, तुम्हारी अंदरूनी घड़ी और तुम जो शेड्यूल असल में रखते हो के दरमियान अदम मुताबिकत है। हर बार जब तुम अपनी नींद की खिड़की को ड्रामाई तौर पर बदलते हो तो ये वक्त के इलाकों में उड़ने जैसा है। तुम्हारे जिस्म को दोबारा हमाहंग होना पड़ता है, और जब तुम दोबारा हमाहंग हो रहे हो तुम अपने हयातियाती बेहतरीन से कम कारकर्दगी दिखा रहे हो। वीकेंड पर ज्यादा सोना नींद का कर्ज मुकम्मल तौर पर वापस नहीं करता। नींद को बेहतर बनाने वाली आदत में रोज एक ही वक्त पर सोना और उठना शामिल है। नींद की सबसे ज्यादा मुआविनत शुदा मदाखितों में से एक शेड्यूल की मुस्तकिल मिजाजी है। हर रोज एक ही सोने और जागने का वक्त, वीकेंड समेत। कोई पेचीदा सप्लीमेंट नहीं, कोई महंगा आला नहीं, एक मुस्तकिल शेड्यूल। उमर के जिस्म को कभी मालूम नहीं होता क्या वक्त है, ये किसी चीज के लिए बेहतर नहीं कर सकता। तुम्हारा फोन दुश्मन क्यों है? फोन, स्क्रीन की रोशनी, खास तौर पर नीली तूले मौज वाली रोशनी, मेलाटोनिन पैदावार को दबाती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो तुम्हारे जिस्म को इशारा देता है कि सोने का वक्त आ गया है। ये कुदरती तौर पर जैसे बाहर अंधेरा होता है, बढ़ता है। सोने से 1-2 घंटे पहले फोन का इस्तेमाल इस सिग्नल में ताखीर करता है। तो आधी रात को उमर स्क्रॉल कर रहा है, उसका मेलाटोनिन दबा हुआ है, वो हयातियाती तौर पर सोने के लिए तैयार नहीं।
देर तक जागता रहता है, उसी वक्त के लिए अलार्म लगाता है, कम घंटे सोता है और कमी बढ़ती जाती है। फोन पर मौजूद मवाद इसे और बदतर बनाता है। सोशल मीडिया और यूट्यूब जज्बाती तौर पर मुहर्रक रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तुम्हें हल्की जज्बाती तहरीक की हालत में रखने के लिए। तहरीक वही है जिसकी तुम्हारे आसाबी निजाम को नींद में मुंतकिल होने के लिए जरूरत नहीं। फोन सिर्फ तुम्हें जगाए नहीं रखता, ये फाल तौर पर तुम्हारी हयातियात के खिलाफ काम कर रहा है। असल हल 27 तजावीज़ें नहीं देंगे, वो जो असल साइंसी हिमायत रखती हैं वो देते हैं। मुस्तकिल सोने और जागने का वक्त, हर रोज एक ही वक्त, ये वाहिद आदत नींद के मयार के लिए तकरीबन किसी भी चीज से ज्यादा काम करती है। तुम्हारी सर्केडियन ताल एक हयातियाती घड़ी है, ये शेड्यूल पर बेहतर चलती है। दोपहर 1 या 2 बजे के बाद कैफीन बंद। कैफीन की 5 से 7 घंटे की आधी उम्र को देखते हुए ये रात को सोने में इसकी मुदाखलत को नुमाया तौर पर कम करता है। सोने से 30 से 60 मिनट पहले फोन रख दो। सोने से कम 30 मिनट पहले इलेक्ट्रॉनिक आलात बंद करना सीडीसी की तजवीज करदा नींद बेहतर करने की आदत में से एक है। 1 घंटा कर सको तो और भी बेहतर। कमरा ठंडा और तारीक रखो। जब तुम सोते हो तुम्हारा जिस्म का दर्जा हरारत गिरता है। ठंडा कमरा इस अमल में मदद करता है। तारीकी मेलाटोनिन की हिमायत करती है। रोशनी और आवाज से मुमकिना खलल को कम से कम करें और कमरे का दर्जा हरारत 65 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान रखने से नींद की मयार में बेहतरी आती है। शराब नींद में मदद नहीं करती, ये तुम्हें बेहोश कर देती है, लेकिन नींद की साख्त को टुकड़ों में तोड़ती है और रैन को दबाती है। तुम जल्दी सो सकते हो और बदतर महसूस करके जाग सकते हो। बेहोशी नींद की मयार जैसी नहीं है। वीकेंड पर तलाफी करने की कोशिश मत करो। 7 से 9 घंटे अपने असल रोजाना शेड्यूल में बना लो। इसे तरबियत या पढ़ाई की तरह बजट करो, ये कम अहम नहीं है। उमर हफ्ते के आखिर में जुमे तक उमर मजमूई नींद की कमी पर चल रहा है, जो पीर से जमा हो रही है। उसका टेस्टोस्टेरोन पीर से कम है, कॉर्टिसोल बुलंद है, मांसपेशी प्रोटीन तरकीब दब गई है, फैसला साजी खराब है, वो ज्यादा जज्बाती रद्द-ए-अमल दिखाता है, मामूल से ज्यादा भूख लग रही है और जिम के बावजूद जिस्मानी साख्त गलत समत में जा रही है। वो सोचता है मसला हौसला अफजाई का है। हौसला अफजाई नहीं है, नींद है। नींद तुम्हारा जिस्म कुछ नहीं कर रहा नहीं है, ये अहम मेंटेनेंस चला रहा है जो जागते वक्त नहीं हो सकती। तुम्हारी नींद एनरेम और रेम मराहिल से गुजरती है, तकरीबन 90 मिनट के चक्रों में, रात में 4 से 6 बार। गहरी नींद वो है जब जिस्मानी मरम्मत होती है, ग्रोथ हार्मोन इखराज, मुदाफियाती निजाम मजबूती, बाफ्ट की बहाली। रेम नींद वो है जब याददाश्त इस्तेहकाम, जज्बाती प्रोसेसिंग और सीखना होता है। 5 घंटे तक नींद कम करना तुम्हारी रेम को तबाह करता है, जो रात की दूसरे निस्फ में ज्यादातर होती है। माहिरीन तजवीज करते हैं कि बालिग अफराद रात को 7 से 9 घंटे सोएं। नींद की कमी फैसला साजी, तवज्जो, रद्द-ए-अमल के वक्त और जज्बाती ज़ाब्ती को खराब करती है। 1 हफ्ते की कम नींद टेस्टोस्टेरोन काबिले पैमाइश तौर पर कम करती और कॉर्टिसोल बढ़ाती है। भूख के हार्मोन ग्रेलिन और लेप्टिन बुरी नींद से बेतरतीब हो जाते हैं, जिससे भूख बढ़ती है। एक जैसी खुराक, एक जैसी तरबियत। कम नींद का मतलब ज्यादा मांसपेशी खोई, कम चर्बी खोई। कैफीन नींद का दबाव ब्लॉक करती है, लेकिन साफ नहीं करती, कर्ज वापस आता है। गैर मुस्तकिल शेड्यूल से सोशल जेट लीग पूरी हफ्ते कारकर्दगी खराब करता है। हल बोरिंग है, मुस्तकिल शेड्यूल, कैफीन कट ऑफ, फोन रख दो, तारीख, ठंडा कमरा, 7 से 9 घंटे हर रोज। अभी उम्र की सबसे बड़ी रुकावट डिसिप्लिन नहीं है, तरबियत का प्रोग्राम नहीं है, खुराक नहीं है। वो 5 घंटे हैं जो वो हाई स्कूल से ले रहा है और काफी पी रहा है। नींद वो मुतगैर है जो बाकी सबको ज़र्ब देती है। 8 घंटों पर सख्त तरबियत करो, तुम बेहतर होते हो। 5 घंटों पर सख्त तरबियत करो, गड्ढा खोदते हो। जिम नींद का एहतराम करता है, तुम्हारा दिमाग नींद का एहतराम करता है, तुम्हारे हार्मोन नींद का एहतराम करते हैं। तुम्हें भी करना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आधी रात को फोन देखने का तरीका बदल दिया, सब्सक्राइब करो, क्योंकि 27 और ऐसी वीडियोस आ रही हैं। और कमेंट में बताओ असल में कितने घंटे सो रहे हो। कोई फैसला नहीं, बस डेटा। कमेंट सेक्शन गुमनाम है और हम सब उसमें यकसा बुरे हैं।